मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे, ओ मामा दे हर जाने लोग कौन परे, ओ मामा दे हर जाने लोग कौन परे, ओ मामा ठंडियां छावां। पुत बने 100 वारी मां रहिंदी मां बन के, पुत बने 100 वारी मां रहिंदी मां बन के, पुत्रा दे लई खुशियां मंगदी फेर फेर के मन के, ओ पुत मेरे तो तत्तियां वावां देन परे, पुत मेरे तो तत्तियां वावां देन परे, ओ मामा ठंडियां छावां। मर जाना कह जाना वे तू रुड़ जाना ले जाना, मर जाना कह जाना वे तू रुड़ जाना ले जाना, हर मां अपने पुत दी नजरी उतार करे, हर मां अपने पुत दी नजरी उतार करे, हो मामा ठंडियां छावां। ठंडियां छावां छावां कौन करे, मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे। देखे कुनकार पड़ाया, जद मेरे हाथ गुटका देखे कुनकार पड़ाया, राम नाम बोली जा बोली घरे घरे, राम नाम बोली जा बोली घरे घरे, हो मामा ठंडियां छावां, ओ मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे। ओ ममता दी मारी दी सिवियां वल अर्थी ममता दी मारी दी सिवियां वाली अर्थी चली, जितन वाले सारे पुत्र हार नवारी कली, ओ पुत्रा दे लई खुशियां मंगदी, पुत्रा दे लई खुशियां मंगदी,
आप मरे है। ओ मामा ठंडियां छावां, मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे, मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे, मामा ठंडियां छावां छावां कौन करे, मामा ठंडियां छावां छावां। दो कुड़ियां जड़ियां नचदियां ते दोनों इधर आ जाओ, दोनों कुड़ियां जड़ियां नचदियां सिर्फ नचदियां। राइट हैंड साइड से मुझे आता है खुले हाथ पाले मेरे पूरे काट लीजिए। स्टैंड देखिए क्या वाला सतनाम वाहिगुरु, 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 Manjit, please. Follow. Sat
अंदर आ जाइए समझ आता ना करके प्लीज ना कुछ नहीं कर सकते बस चलो थोड़े थोड़े अंदर हट गया बब्बू बचना करना ना आठ किलो 10 ओके ठीक है
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੱਖਤਾ ਬੋਲੇ ਇਸ ਮਨ ਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਨਾ ਬੇਟੀ ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਹੱਥ ਪਿਛਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਬਤ ਲੱਖਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਲੈ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਸਾਂ ਲੈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਤਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਅੰਮੀ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਜਰਦੀ ਅੰਮੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੋ ਜੀ ਜਿਹਾ ਡੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਅੰਮੀ ਸੁਖ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਕੋਲ ਮੁੱਲੀ ਮਾਏ
ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਏ ਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਕੋਲ ਮੁੱਲੀ ਮਾਏ ਤਾਪ ਚੜੇ ਸਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਤਰਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਅੰਮੀ ਵਿਪਤਾ ਆਏ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਏ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸੀ ਵਿਪਤਾ ਆਏ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਰਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਅੰਮੀ देखिए खड़े हैं उस टाइम को ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਗਣੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਠਿਆ ਜਮਾ ਵਾਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ। तो जिन्नी को अकाल पुरख परमात्मा ने उन्होंने सासा रूपी पूंजी दे के घलिया सी। सो परमात्मा के भाने अंदर कुछ दिन होए उन्होंने आत्मा परमात्मा के चरणों के लीन हो गई। क्योंकि ज्यों जल में जल आई ठिकाना त्यों ज्योति संजोत समाना मिल गए गवन खाई विश्राम नानक प्राप्त सब तो सो मरण लिखाए मंडल में आए। क्योंकि संसार दे विच जो भी प्राणी आउंदा है वो पहला उत्थे मरण लिखा के फिर इस जग दे विच आउंदा है।
सो क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मरना विसरे तां पहला मरना होए। सो ये अंतिम समय का किसी को नहीं पता होंदा, पर जदों उसका हुक्म आ जाता है, उसका बुलावा आ जाता है, तो फिर क्योंकि जिसे गुरबाणी च लिखे है, किसान कैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ पानी। जैसे किसान अपने कणक नूं जां अपनी फसल नूं बीजदा है, चाहे वो कच्ची बन लवे चाहे वो पक्की बन लवे, ये वो हाथ विच हुंदा है। ते पर जे वो पक्की वढेगा तो उसनूं कुछ हासिल हो जाए। इस तरह ये इंसान उस अकाल पुरख परमात्मा की असीं सारी खेती हाँ, चाहे वो सानू पहला बुला लवे, चाहे वो सानू बुढ़ापे भी, चाहे वो जवानी वेले, चाहे वो बाल क्यों न बारक न जोग न बिरती कश बंद, वो मेरा ना बूझिया जब आए पड़े जखम। सो साढ़े पासों लेट माता गुरदेव कौर जी जो इस परिवार नूं साख संबंधियां नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए हैं। सो अज आपां उन्हां दी अंतिम यात्रा दे वास्ते आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सो गुरु चरणों के विच आपां ने इत्थे भी अरदास करनी है, गुरु घर भी जाके अरदास करनी है। जो परिवार ने गुरु घर विखे सहज पाठ माता जी की अंतिम शांति के वास्ते, क्योंकि अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे निर्वाण जी, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण। सो गुरु चरणों च आपां सारे ने अरदास बेनती करनी है कि माता जी उन्हां दी जो रूह है, उन्हां दी आत्मा है, जिथे भी विचरती है उस उत्थे सुख प्रदान होवे। अपने चरणों के विच सदीप काल लई अपना चरण स्थान दे ऐसी अरदास बेनती करनी है। सो आओ हम आपां सारे पहलां सोहले साहिब जी का पाठ तो उस तो उपरंत फिर अरदास बेनती करके गुरु घर विखे सारे ने उत्थे जाना है। सो सारे कृपा करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहला राग गौड़ी देव की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीता किया करते का होए विचारो, तत्कर गावो सोहिला सिमरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भो का सोहिला। ओम वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिम देखेगा देवनहार। तेरे दाने किमत ना पवै तेरे दाते कम सुमार। सबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल। देव सज्जन सीसरियां जो होवै साहिब स्यो मेल। घर घर हो पहुंचा सदरे नित पवन। सतनहारा सुरिया नानक से देवन। राग आसा महला पहला। छे घर से गुरु से उपदेश। गुरु गुरु को ईश्वरी को बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कारा खुदाई तो रहा। विषय दर्शना बढ़िया प्यारा तिथि वाली भाव हुआ। सूर्य को उतरे नानक करते देखे तेरे। से राम फ्रांसी महला पहला। गगन में थाल रग चांदी बने तार का मंडल जनक मोती। धूप माला लोकों चवरो करे सकल बनराय बुलंद ज्योति। कैसी आरती होए पवना तेरी आरती। अनहता शब्द अनंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नैन है तोहे को। सहस मूर्त न एक तोही। सहस पद बिमलन एक पद गंध बिन। सहस तव गंधे चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए। तिद चान समय चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मुखरंद लोभित मनो। आंधिर मोहे आय प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाई वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भव भरिया। साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखित लिखे गुर पाया। मन हरणी मंडल मंडा है। कर साधु गुण वड्डा है। कर नौत गुण वड्डा है रहाओ। साकत हरा साध न जाने। दिनंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुके दुख पावे। जमकाल सह श्री डंडा है। हर जन हर हर नाम सुमाणे। दुख जन मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। वो सो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन पर तेरे। हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला।
ਈਆਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਿਲੈਲਾਰੀ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਰਹੁ। यो संसार विकासन से मैं, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए प्यावे यो रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई विराजो, हर गुर ते मन बसेरा। निज कर महल बहु सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन के पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मुख कर संतन की तूर। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन के पूरे। नानक दास यह सुख मांग, मुख कर संतन तूर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुद आगे आगे दास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरू। औला नित सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरू। बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू। आपे हर रंग है आपे बहुरंगी, दोस्त भावे नाम का साई और चंगी अरदास। ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब वास श्री भगवती जी की पास दसवीं प्रथम भगवती संप्रदाय गुरु नानक लेते आए। फिर हम गुरुदेव अरदास रामदास होय सहाय। जिन हर गोबिंद मुझसे बोलो श्री हराय, श्री हर कृष्ण ध्याइया। जिन जिठे सब विजाय तेग बहादुर से मिलिया, घर नाम लियावे धाए। सब थाई होय सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पिता, अमृत के दाते, सर्वंस दानी पिता। सब थाई होए सहाय, सब थाई सहाय। दसां पातशाहियां दी जागती जोत, जहरा जो सब कला भरपूर तुकी बाणी आई। तिन सगली चंद वटाई, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंज प्यारी चार सजादे, 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां। नाम जपिया वन के छकिया, देख चलाई तेग वाज देख के अनठ कीता। तिना प्यारियां सत्यारियां महापुरखां भगतां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेसी दिते, बंद बंद कटाई। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े, तां नारे नाल चलाए गए। गुरुद्वारे दी सेवा दी कुर्बानी कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ के साथ सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजाब तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित्यावै चित्यावन का सदका संग सुख होए। जान खालसा जी साहिब तहां तार छियारे आज देखते फतेह विद की बैग रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बाली बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। सिखा नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दान सिद्धान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौकियां झंडे मुंगे, जुगू जुगटा धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाली बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरसिखां दा मानी मात उची मत्ता दा रखा वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पान दे सदा सहाय दा ताज, जिस ननकाना ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਮਾਣੀ ਕੀ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਟਿਓ ਕੀ ਉਟ ਨੇ ਆਸਨ ਪਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਭੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਤੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਨਸਾਰ ਆਣਾ ਰੋ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰ। ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਦਦ। ਧੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰੂ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜਿਨੀ ਕਾਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਲੋਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਵਰਾਜੀ। ਅੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਰਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ सुनो रे संतो खेती करो न मेरा, अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना भज फेरा।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਪਾਲ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਪਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਾਲੇ ਨੌਵੇਂ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਬਤ ਲੱਖਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਲੈ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਚੀਸਾਂ ਲੈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਤਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਜਰਦੀ ਅੰਮੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਡੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਅੰਮੀ। ਸੁਖ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਕੋਲ ਮੁੱਲੀ ਮਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਕੋਲ ਮੁੱਲੀ ਮਾਏ। ਤਾਪ ਚੜੇ ਸਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਤਰਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਅੰਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦੂਰ ਹੀ ਤੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਵੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮਾ
ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕੂਗਾ ਧੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ ਬਸ ਫੋਟੋ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਕਦੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮਾ ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਰੱਬਾ ਮਾਵਾ ਨਾ ਖੋਮੀ ਵੇ ਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਕੋਮੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਢੋਵੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮਾਵਾ ਨਾ ਖੋਮੀ ਆਪੇ ਰੱਬਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲਕੂਨੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ਿਆ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜੀ ਹਸਤੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਸਮ ਹੁਆ ਮਿਸਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਕੁਆਰੀ ਕੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀਏ ਕੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀਏ ਕੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਏਕੋ अपनी बातें से कर जाओ पद से कर जाओ कसम विसार कुआरी कसम विसार कुआरी जीवन नहीं रहना बिसर गया है मरना बिसर गया
Bye.
नाम मेरा आधार, साथ नाम मेरा आधार, मेरा दिल भूखा सब गवाया, का साथ सुख मन हरसिया जा सब सदा कुर्बान किताब तो किसकी आए बढ़िया, कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार, आजे पंज समझ दिखावे सदा कर सुभागे सब तुम्हारे राजित करतारी, अंतुत दुआसे कीते काल खंड कुमारिया, माया तुझको सिला मार के कह नानक दे सुखो आद तुम्हारे अनाद वाजे, आनंद सुनो बट भागियो सब मनोरथ पार ब्रह्म पाया, उतरे सकल सूरे दूर रोम संतापित सुनी सची बाई, संत साधन गले सरसे पूरे गुरते सुनते कुछ बैठे बैठ सतगुरे अमर पूरे, मन नानक गुर कहे बाजे अनहद तूर स्वरूप, हम गुरु काणी पिता माता कर तुम्हारा, दिन से रात दोई दाई दाया फिर सकल जगत, जगियाइया मोरियाइया बातें तक बाजो, कामिया को आपनी किने करो, जिनकी नाम दे आया गए मशक पुकार, नानक दे मुख उजले खेती छूटी नाल, जिनी नाम दे आया गए मशक्कत कार, नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पुरखा करे तुम करे अरदास जियो सगल समगुरी तुम्हारे सूत्र धारी, तुम ते रोए स्वाज्ञा का तुम्हारी गात में तुम ही जानी, दास सदा कुर्बान। बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। तुझे आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब ते वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब वार श्री भगवती जी के पासे दसवीं प्रथम भगवती सबर का गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरते अरदास रामदास हमेशा आए, जन गोविंद सिमरो श्री हराय श्री कृष्ण ध्याइए, जिठे सब तुझ जाए तेग बहादुर समया करनाम दिया में ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी कलगीधर पिता अमृत के दाते समस्तदानी पिता, सब थाई हुए सहाय सब थाई सहाय। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत जहरा जुग सब बराबर पुत्र की बाणी आई, तिन सगड़ी चंद उल्टाई शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंज प्यारे चार सजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां नाम जपिया वन के छकिया देख चलाई ते गवाई देखे मट कीता, तिना प्यारियां सत्यारियां महापुरखां भगतां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिवा सिमनियां ने धर्म हिस्सी दिते बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लोहियां चकड़ियां ते चढ़े तो नारे चढ़ाए गए गुरुद्वारे दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ के साथ स्वासा नाल निभाई, तिना दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। वाहिगुरू। पंजाब भगतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। वाहिगुरू वाहिगुरू। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित्यावे चित्यावन का सदका सब सुख होवे, जहाँ ना खालसा जी साहिब
ਤਾਹਾਂ ਤਲਸ਼ਿਆ ਰਿਆਜ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦਾ ਰੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਤਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿयों की मान सतगुरु, निताणियों की तान, न्योटियों की ओट ने आश्रम का सतगुरु अंतर्यामी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਲੋ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਜਿਹਾ ਚਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪੀਤਾਂ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜਿਨੀ ਕਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਲੋਕ ਕਵਨ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਢੀਂਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਬੈਰਾਗ ਮਾਈ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿਤਵੰਡਾਈ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਵਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭੋ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਬਾਣੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਰਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ 200 ਪਾਉਣ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 35 ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 166 ਪਾਉਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਲੇ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੌਜਨ ਫੇਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਹਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੱਕਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਵਾਬ ਜੀ ਦੇ ਜੂ ਤੇ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਹਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ,
ਸੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆਈ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਸਰਬਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਕਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਕਬ ਕੋ ਮਿਲੋ ਚਾਹੇ ਜਿਉ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਰਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਔਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇ ਗਏ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸਿਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸਿਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਮੋਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਿਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਈ ਕੀਆ ਦੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਭ ਕੈ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਉਪਦੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਣ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਣ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸੁਖਮਈ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਘਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ 200 ਪਾਉਣ, ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 35 ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ 166 ਪਾਉਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਮੈਂਟਨ ਤਬਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਫੂਡ ਪੈਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।